چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محتشم احتشام. پیش ہیں آج کی سرخیاں. اتوار کو 4903 یاتریوں کا تیسرا جتھا جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے 235 گاڑیوں میں امرناتھ یاترا کے لیے روانہ ہوا. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 2346 یاتری بالتل بیس کیمپ کے لیے روانہ ہوئے جبکہ 2557 ننوان کیمپ کے لیے روانہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ دونوں جتھوں کو ملٹی گریڈ سیکیورٹی کور کے درمیان روانہ کیا گیا. حکام نے بتایا کہ اس کے ساتھ ہی جموں کے بیس کیمپ سے امرناتھ غار کے لیے روانہ ہونے والے یاتریوں کی تعداد بڑھ کر 12,807 ہو گئی ہے. اس دوران جموں کشمیر ٹریفک پولیس نے یاتریوں اور سیاحوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی یاترا یا سیاحتی گاڑی کو دوپہر 2 بجے کے بعد بانہال قاضی کنڈ نیویگ ٹنل سے کشمیر کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ایڈوائزری کے مطابق پہلگام سے کسی بھی یاترا یا سیاحتی گاڑی کو سحر 3 بجے کے بعد جموں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی. سونمرگ سے سری نگر تک دوپہر 3 بجے کے بعد کسی یاتری یا سیاحتی گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور شام 5 بجے کے بعد گلمرگ سے سری نگر تک کسی یاترا یا سیاحتی گاڑی کی اجازت نہیں ہوگی. ایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ یاتریوں اور سیاحوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ وادی کشمیر میں صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک سفر کریں اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کریں تاکہ مقررہ وقت کے اندر اپنی منزل تک پہنچ جائیں. سری نگر جانے والے یاترا اور امرناتھ یاتریوں کو روزانہ کے قافلوں کے علاوہ سیاحوں کی گاڑیوں کے لیے کٹ آف کے اوقات جموں سے صبح 11 بجے، چھیگنی ادھمپور سے دوپہر، چندر کوٹ رامبن سے دوپہر 1 بجے اور لمبر بانہال دوپہر 2 بجے مقرر کیے گئے ہیں. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ہر روز شام 6 بجے ROP واپس لینے کے بعد یاتری اور سیاحوں کی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی. انہوں نے کہا کہ متعلقہ پولیس، ٹریفک پولیس اور سیکیورٹی فورسز ایسی گاڑیوں کو قریب ترین یاتری یا سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں تک لے آئیں گے. سیکیورٹی فورسز نے اتوار کو جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع میں لائن آف کنٹرول LOC کے اگلے گاؤں میں تلاشی مہم شروع کی. دفاعی ذرائع نے بتایا کہ مشتبہ نقل و حرکت کے بارے میں اطلاعات کے بعد صبح 9 بجے بالا کوٹ سیکٹر کے دراہٹی علاقہ میں فوج اور پولیس کی طرف سے مشترکہ محاصرہ اور تلاشی کارروائی شروع کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ گاؤں سرحدی باڑ سے آگے واقع ہے اور آخری اطلاعات ملنے تک تلاشی آپریشن جاری تھا. بتا دیں کہ جموں کشمیر کے پیر پنچال خطہ میں حال ہی میں ہوئے عسکری حملوں کے بعد سیکیورٹی کو الرٹ پر رکھا گیا ہے. وہیں سرحد پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے. وسطی کشمیر کے سری نگر ضلع کے مومن آباد علاقے میں ایک سٹور کی عمارت میں زبردست آگ بھڑک اٹھی. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مومن آباد میں ایک سٹور کی عمارت کے ہارڈ ویئر میں زبردست آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد فائر ٹیڈرز موقع واردات پر پہنچ گئے. انہوں نے بتایا کہ شعلوں پر قابو پانے اور آگ کو پھیلنے سے روکنے کے بڑے پیمانے پر کوششیں شروع کی گئی کیونکہ علاقہ گنجان ہے. اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے. ادھمپور ضلع کے ٹکری علاقے کے قریب کشمیر جانے والے سیاحوں کی گاڑی کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا جانے سے 6 افراد زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر اس وقت پیش آیا جب سیاحوں کی گاڑی سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی. پولیس ذرائع نے بتایا کہ زخمی سیاح جن کا تعلق اتر پردیش سے ہے کو ادھمپور کے ضلع ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ ڈرائیور کو چھوڑ کر باقی زخمیوں کی حالت مستحکم ہے. نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے اتوار کو 3 ریاستوں میں متعدد مقامات پر آپریٹڈ تنظیم غزوہ ہند کے خلاف درج ایک کیس کے سلسلے میں چھاپے مارے. ایجنسی کے ترجمان نے بتایا کہ 5 مقامات 2 پٹنہ اور 1 دربھنگہ
बिहार और एक सूरत गुजरात और बरेली उत्तर प्रदेश में NIA ने पिछले साल दर्ज किए गए केस के सिलसिले में छापे मारे। उन्होंने कहा कि 3 रियासतों में मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर छापों के दौरान मुजरिमाना मवाद बशमूल डिजिटल आलात जैसे मोबाइल फ़ोन और मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड और दस्तावेज़ात जब्त किए गए हैं। ये मुकदमा गुज़श्ता साल 14 जुलाई को बिहार पुलिस के ज़रिए पटना के फलवारी शरीफ इलाका के मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। NIA ने 8 दिन बाद केस अपने हाथ में ले लिया। दानिश के खिलाफ 6 जनवरी को ताज़ीरात हिंद और गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत चालान पेश किया गया। मुलजिम गज़वा-ए हिंद मॉड्यूल कारकुन पाया गया जिसे पाकिस्तान में मुकीम कारकुनान चला रहे हैं, जिसका मकसद भारतीय सरजमीन पर गज़वा-ए हिंद के क़याम के लिए नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाना था। तर्जुमान ने बताया कि तहकीकात से मालूम हुआ कि दानिश एक व्हाट्सएप ग्रुप गज़वा-ए हिंद का एडमिन था जिसे जैन नामी पाकिस्तानी शहरी ने बनाया था। उसने बहुत से भारतीय पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और यमनी शहरियों को इस ग्रुप में शामिल किया था, जिसका मकसद मुल्क में अस्करी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल कायम करना था। उन्होंने कहा कि मुलजमान ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और BIP मैसेज पर गज़वा हिंद के मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए थे। उन्होंने एक और व्हाट्सएप ग्रुप भी BD गज़वा हिंद के नाम से बनाया था। इसमें बांग्लादेशी शहरियों को शामिल किया गया था। NIA ने कहा कि मज़ीद तहकीकात से पता चलता है कि केस में मुलविस मुख्तलिफ मुश्तबा अफराद पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे और गज़वा हिंद को फैलाने में मुलविस थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतवार के रोज़ गांदरबल में अमरनाथ यात्रियों पर ताकत का इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए इस खबर को बेबुनियाद करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रहा है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि पुलिस ने यात्रियों पर लाठीचार्ज किया। ताहम यह खबर मुकम्मल तौर पर मन गढ़ंत और बेबुनियाद है। गांदरबल पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि ट्रैफिक एडवाइजरी जो पहले ही जारी की गई है और अवामी डोमेन में शेयर की गई है, ये बताती है कि किसी भी यात्री सियाहती गाड़ी को कट ऑफ टाइम यानी जब आरोपी वापस ले लिया जाए के बाद जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसे सियाहों और यात्रियों की हिफाजत के लिए उन्हें करीब तरीन जगह पर रखा जाएगा। एडवाइजरी के मुताबिक जब कट ऑफ पर अमल दरामद किया जा रहा था, कुछ लोगों ने कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया और उन्हें आगे जाने की इजाज़त देने पर इसरार किया। इस दौरान एक एम्बुलेंस जो तशवीशनाक हालत में मरीज़ को ले जा रही थी को रोका गया। एम्बुलेंस को जाने देने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की गई। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ किया और मरीज़ की जान बचाई। पुलिस ने कहा कि कुछ मुफाद परस्त अनासर जाली और मनगढ़ंत खबरें कर पुलिस को छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की न्यूज़ पोर्टल्स पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रवायत के मुताबिक पुलिस यात्रियों को खुश दिली से खैर मकदम करती है और इनकी हिफाजत के लिए पुरअज़्म है और बदतमीज़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतवार की शाम एक कामयाब ऑपरेशन में IAF हेलीकॉप्टर ने दोज़खी कोह पैमाओं को वास ग्लेशियर से निकाला, जिनमें से एक को मुतअद्दिद फ्रैक्चर, हाइपोथर्मिया और दीगर जख्म आए थे। सरकारी ज़राए ने बताया कि फैसल वानी और ज़ीशान मुश्ताक नामी कोह पैमाओं को IAF के ग्राउंड पार्टी ने नागवार ग्लेशियर में देखा, जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए कोई मैदान नहीं था और कम हॉवर ऑपरेशन का सहारा लिया गया। उन्होंने बताया कि IAF ने कामयाब ऑपरेशन में दोनों को IAF अस्पताल में कामयाबी के साथ मुंतकिल किया। पूरा ऑपरेशन 1 घंटे से भी कम वक्त में अंजाम दिया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर पूरी कार्रवाई का इंचार्ज था, जहां से हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया गया था और ऑपरेशन को कंट्रोल किया गया। उर्दू चैनल में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल देखते रहें, हमारी वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।
خدا حافظ.